जुगाड़ू रेडियां ते आदेश नूं लैके सीएम मान सख्त ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत भुल्लर नूं कीता तलब। थोड़ी देर दे विच ट्रांसपोर्ट मंत्री समेत डीजीपी अते एडीजीपी ट्रैफिक दे नाल मीटिंग करन जा रहे मुख्यमंत्री। जुगाड़ू रेडियां ते फैसले वापस ले जाण ते कांग्रेस ने सीएम मान दा शुक्रिया दे नाल कीता घेरिया उन्हां नूं और राजा वड़िंग बोले समझ नहीं आ रहा कौन चला रहा सरकार। सीएम मान अपने हत्थां दे विच रखण अफसरशाही दी लगाम। फाजिलका दे विच आप विधायक नरेंद्रपाल सबना ने नाजायज माइनिंग नूं लैके कीती रेड। पुलिस ने एक शख्स नूं कीता गिरफ्तार। ट्रैक्टर ट्राली भी जब्त। हरियाणा तो बाहर तूड़ी ते चारे दी बिक्री ते रोक। सरकार ने वाधिया कीमतां दा दित्ता हवाला। उलंघना करन ते धारा 144 दे तहत कार्रवाई दे आदेश। अमृतसर च अटारी वाघा बार्डर ते हैरोइन दी वड्डी खेप बरामद। अफगानिस्तान तो मराठी ते ट्रक दे विच आई 50 किलो हैरोइन। पाकिस्तान दे जरिए भारत पहुंचा सी ट्रक। चंडीगढ़ की बड़ैल जेल नेड़े मिले विस्फोटक नूं एनएसजी की टीम करेगी डिफ्यूज। मानेसर तो बुलाई गई है एनएसजी की टीम। फिलहाल पूरे इलाके नूं कीता गया सील। कबड्डी खिडारी संदीप अंबिया कतल मामले दे विच दो होर मुलजमां की गिरफ्तारी। दिल्ली तो शूटर विकास मालिक ते दूजा मुलजम रुद्रपुर तो गिरफ्तार। नाजायज हथियार भी बरामद। अजे तक 6 मुलजमां की हुई गिरफ्तारी। तरनताਰਨ दे विच नौजवान दा गोलियां मार के कतल। अणपछाते नौजवानां ने कीती फायरिंग। मामले की जांच जुटी पुलिस। संगरूर जेल दे विच बंद गैंगस्टर अमनदीप टोटिया ने की खुदकुशी की कोशिश। बैरक दे विच अपने हाथ च मारे कट। नाभा जेल ब्रेक कांड दे विच शामिल सी गैंगस्टर अमनदीप। शिमला दे रामपुर च तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक नूं मारी टक्कर। हादसे च 3 नौजवानों की मौत। ट्रक चालक फरार। हरियाणा के पलवल च कार ते बाइक विचाले जबरदस्त टक्कर। हादसे दे विच प्यो पुत्त की मौके ते मौत। धी दी हालत गंभीर। विआह समागम च शामिल होने लई जा रहे सन बल्लभगढ़। पंजाब दी मंडियां च लिफ्टिंग न होने करके कणक दे अंबार। सरकार दा जवाब प्राइवेट प्लेयरां करके आई दिक्कत। सरकार दे वल्लों नहीं कोई ढिल। कांग्रेस बोली सीएम मान देन ध्यान नहीं तो हो सकता है पंजाब दा नुकसान। गुरु तेग बहादुर जी दे 400 साला प्रकाश पुरब ते पानीपत दे विच वड्डा समागम। सीएम मनोहर लाल समेत कई लीडरां ने धार्मिक समागम च कीती शिरकत। गर्मी वधन करके पंजाब हरियाणा तो लोग करन लगे पहाड़ों का रुख। डलहौजी दे विच उमड़ी सैलानियों की भीड़। खुशगवार मौसम का लै रहे लुत्फ। सत श्री अकाल। इस समय बुलेटिन च स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। सब तो पहला शुरुआत करते हैं चंडीगढ़ तो। चंडीगढ़ पहुंची है एनएसजी की टीम। एनएसजी की टीम विस्फोटक नूं डिफ्यूज करेगी और कल बुड़ैल जेल तो दसदी है कि बुड़ैल जेल के नेड़े हुए बरामदगी हुई सी, जिस तो बाद कई तरह के बड़े सवाल और कई तरह दी जानकारी आ रही सन कि जेल नूं उड़ाउण दी साजिश रची गई सी। दस दईए कि पूरे इलाके नूं सील किया होया। जेल नूं उड़ाउण दी साजिश हो सकती सी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी सामने आ रही है तो हुण एनएसजी की टीम जिहड़ी है वो मौके ते पहुंची है, चंडीगढ़ पहुंची है, जिन्हां दे वल्लों विस्फोटक नूं डिफ्यूज किया जाएगा क्योंकि विस्फोटक बरामद होया सी और कल बुड़ैल जेल के नेड़े हुए बरामदगी हुई सी। तां एक बड़ा खदशा यह भी जताया जा रहा सी। जो पुलिस दस रही है उन्होंने जानकारी मुताबिक जेल नूं उड़ाउण दे लई यह साजिश पूरी रची गई सी। यानी कि बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता सी, जान माल का नुकसान हो सकता सी। पर उस तो पहला ही टीम के वल्लों जिहड़ा है विस्फोटक समग्री नूं बरामद कर लिया गया और कल तो ही देर रात तो ही कार्रवाई जिहड़ी है वो की जा रही है। सो इस वेले की कुछ अपडेट है सीधा चलते हैं साडे पत्रकार मनोज राठी ने मौके ते। मनोज, सब तो पहला जानकारी चाहते हैं, टीम पहुंची है की कुछ अपडेट है? देखो गुरजोत, एनएसजी दी जिहड़ी बम डिस्पोजल वैन है वो इत्थे पहुंच चुकी है ते हुण जिहड़ी अपना ऑपरेशन है वो शुरू करने की जिहड़ी तैयारी है वो पूरी करन लगे। हालांकि हुण पूरी करन लगे। हालांकि हुण पुलिस वालों क्योंकि हुण डिफ्यूज करना है तो इस करके होर भी जिहड़ा दायरा है वो बधा दिता गया। यानी कि हुण होर भी सानू पीछे कर दिता गया, यानी कि मीडिया नू पीछे कर दिता गया क्योंकि हुण जिहड़ा एनएसजी दा जिहड़े कमांडोज ने जिहड़ी टीम है उत्थे पहुंच चुकी है ते हुण सारा जिहड़ा है वो बैरीकेटिंग होर भी बधा दी गई, यानी कि बैरीकेटिंग होर आगे कर दी गई। यानी कि इस तो आगे किसी नू भी जान दी हुण जिहड़ी परमिशन है वो नहीं दी गई है। तस्वीरां तुसीं वेख रहे हो कि एनएसजी दी टीम मानेसर तो इत्थे पहुंची है। एनएसजी जिहड़े कमांडोज ने वो इत्थे पहुंच चुके ने ते अपनी जिहड़ी भी प्रोटैक्टिव किटां हुंदी है उन्होंने लैके हुण जिथे ये सारा रिकवर होया है डेटोनेटर कोडेक्स जिहड़ी ऑब्जेक्शनेबल जिहड़ी चीज़ां ये हुई है वो सारा हुण डिफ्यूज करन दे जिहड़ा ऑपरेशन है वो शुरू करन वाले हैं ते उहदे नाल नाल हुण पुलिस जिहड़ी है
ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਤੈਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ क्योंकि ਹੁਣ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਲੈਕ ਡਰੈਸ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਨੇ NSG ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਸਕੁਐਡ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ SSP ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨੇਬਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਉਹ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ NSG ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੌਗ ਸਕੁਐਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਟ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨੇਬਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਗੁਰਜੋਤ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਦ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ ਸੀ CM ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਤਿਆਰੇ ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਿਫਿਨ ਬੰਬ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬ ਹੈ ਉਹ ਆਖਿਰ ਕਿਨੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਡਾਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ NSG ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੋਰਚਾ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ SSP ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨੇਬਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਜਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ SAS ਨਗਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੈਰੀਅਰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੈ ਇਹ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ NSG ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਮਨੇਸਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨੇਬਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ NSG ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਨੇ NSG ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਡੌਗ ਸਕੁਐਡ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਕਿੱਟ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨੇਬਲ ਜਿਹੜੀ ਬੈਗ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਜੋਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡੈਟੋਨੇਟਰ ਕੋਡੈਕਸ ਦੀ ਵਾਇਰ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ NSG ਕਮਾਂਡੋ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਬੰਬ ਸਕੁਐਡ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਕੁਇਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਟੀਮ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਜੋਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨੇਬਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ RDX ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡੈਟੋਨੇਟਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੋਡੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ NSG ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ NSG ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਸਕੁਐਡ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿੱਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NSG ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ NSG ਦੀ ਟੀਮ ਮਨੇਸਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਬੰਬ ਸਕੁਐਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੂਰਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ NSG ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਉਹ ਏਰੀਆ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਕਿਟਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ NSG ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ NSG ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੋਰਚਾ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਕਿਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਡੌਗ ਸਕੁਐਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ NSG ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੌਗ ਸਕੁਐਡ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਏਰੀਆ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਬ ਸਕੁਐਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੌਗ ਸਕੁਐਡ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ
ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਕਿਟਾਂ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਜੋਤ। ਸਿਰਫ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਕਿ ਆਖਿਰ NSD ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਟਾਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਡੌਗ ਸਕੁਐਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, NSD ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਸਕੁਐਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨੇਬਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਡੈਟੋਨੇਟਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਡੈਕਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਆਖਿਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਆਖਿਰ ਪਲਾਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੁਇਕ ਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ NSD ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਮਨੋਜ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਨੈਕਸਸ ਕਿਸਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਗਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ NSD ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਚ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨੇੜਲੇ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵਿਸਫੋਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਸੋਚਦੇ ਲਈ NSD ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਮਨੋਜ। तो बिल्कुल लगातार सीधिया तस्वीरां ਅਸੀਂ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਟੀਮ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਸਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ जो कार्रवाई की जा रही है, डिफ्यूज किया जा रहा है विस्फोटक नूं, क्योंकि ये बरामदगी हुई सी बुड़ैल जेल के बिल्कुल नेड़ेओं और उस तो बाद तो लगातार चंडीगढ़ पुलिस के वालों इस इलाके नूं सील कर दिता गया सी। हालांकि यह इलाका जिहड़ा है मोहाली ते चंडीगढ़ नूं आपस दे विच जोड़दा है तां उस नूं जिहड़ा है वो फिलहाल सील किया होया, रोकिया होया ताकि इत्थों आवाजाही जिहड़ी ना होवे और मौके ते आके टीमां जिहड़ियां ने हुण कार्रवाई कर रहीआं ने तां हुण विस्फोटक समग्री जिहड़ी है उस नूं विस्फोट डिफ्यूज किया जा रहा है। ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਇਹ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਣਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟਿਫਨ ਬੰਬ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਔਰ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਘੜੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਕੌਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਹੈ, ਕੌਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੁੜਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸਮੱਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਟੀਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਮੂਮਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੀਸਫੁਲ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪੀਸਫੁਲ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਚੇਨ ਜਿਹੜੀ ਜੁੜਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਬੈਠਣਗੀਆਂ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਖੁਲਾਸੇ ਕਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, NSD ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੇ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮਨੋਜ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ठीक है मनोज, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਦਰਸ਼ਕ ਅਜੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਦੋਂ ਦੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਤਾਰ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਗਾੜੂ ਰੇੜੀਆਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਕੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਗਾੜੂ ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਚਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 40 ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਮਨ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖਾਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? बिल्कुल देखो गुरजोत, जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है और ਜਿਹੜੇ अधिकारी ने चाहे वो डीजीपी ने बीके बवरा और उस तो इलावा ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਔਰ ਏਡੀਜੀਪੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੇ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਦਾ ਰਾਹ ਕੱਢ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਏਡੀਜੀਪੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਜੁਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀ ਹੈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੁਗਾੜ ਲਗਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮਾਨ ਢੋਣ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਆਏ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਡੇਲੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਦਾ ਰਾਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਫੈਸਲੇ ਬਾਬਤ ਕਿਵੇਂ ਰਾਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਲਿੱਤਾ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਗੁਰਜੋਤ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੈਠਕ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲੇਗੀ। ਬੈਠਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਅਮਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਫਟਰ ਤੇ ਬਿਫੋਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਮਨ, तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ, ਖਿਲਾਫਤ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਏਡੀਜੀਪੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ, ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਕੌਣ ਭੁਗਤੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਣਕ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਸਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕਣਕ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲਦ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਬੇਹੱਦ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬੀਤੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਖੁੱਲੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਰਸਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂੰਦਾਬਾਂਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗਿੱਦੜਬਾਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਸਿਉਂਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਕਣਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ भाई जी, मुश्किल कितनी आ रही है? जिमीदार की कणक विक गई है, वो पैसे ले घरे चले गए, थोनों दिक्कत कितनी? आड़तियां नूं इसका लिफ्टिंग ना होने करके बहुत परेशानी हो रही है। कणक दे बोरियां भर के अंबार लगे हुए है, कणक दे चोरी होने दे डर है, ਜਿਹੜਾ माल ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਭਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਖਰਚੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੈ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਖਰਚੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੈ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਬਰ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਵਿਹਲੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਭਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ।
ਆੜਤੀ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਭਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਬਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਸका ਨਜਾਇਜ਼ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇਖ ਰੇਖ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਦੀ ਆੜਤੀਏ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਆੜਤੀਏ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਲ ਲਿਫਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਥੇ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਲ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਿਹਲਾ ਹੋਵੇ ਕਣਕ ਵੇਚ ਕੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵਿਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਮਾਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਟਾਕ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਮਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਆੜਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਾ ਵੜਿਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਕ ਗੱਟਾ ਵੀ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ 1200 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇ? ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਖਰਚਾ ਆਪਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।